神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。大家平安，大家早上好。哈利路亚，很高兴我们又见面了。在这个美好的早晨，我们一起来敬拜他、赞美他，阿们。那么开始之前，我们低头祷告。感谢你，耶稣，感谢你，你的恩典一直引导着我们，一步又一步走下去。我们感谢你，耶稣。
是我的主，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的心，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。感谢你，耶稣，感谢你，你是我们的主，引导着我们走正义的路。感谢你，耶稣。你是我的主，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。一步又一步，一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。感谢你，耶稣，感谢你，亲爱的姐妹们，让你们来唱这首诗歌。你是我的主，走我正义的路。哈利路亚。你是我的主，引我走这一路，感谢你，耶稣。高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独感谢你，耶稣，你爱我，认识我，你爱我们，认识我们，永远不变的许，这一生都是祝福。都是祝福。一步又一步，一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。一步又一步，一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，你爱你手
一步，这是恩典之路。感谢你耶稣。你爱你手，将我紧紧抓住。一步又一步，一步又一步，这是盼望之路。你爱你手，牵引我走这人再对一次好吗？生路。一步又一步，一步又一步，这是恩典之路。你爱你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱你手，牵引我走这人生路。你爱你手，牵引我走这人生路。你爱你手，牵引我走这人生路。牵我们的手，耶稣，走下去，耶稣，一步又一步，我们感谢你，哈利路亚。举完了，谁来赞美主耶稣？赞美他，高举你们声音来赞美主耶稣。哈利路亚，哦，你配得赞美。啦啦啦啦啦啦啦哦，咿呀啦啦啦啦啦啦山的，哦，你配得赞美。我们感谢你，耶稣。我们感谢你，耶稣。哈利路亚，哈利路亚，沙啦啦吧吧吧吧吧吧吧吧吧，咿呀啦啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧。高举了谁来赞美主耶稣？他与我们同在，赞美他的名。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。沙啦啦吧吧吧吧吧吧吧吧吧吧，沙啦啦吧吧吧吧吧吧吧吧吧吧吧吧吧吧吧，沙啦啦吧吧吧吧吧吧吧。在耶稣里，并没有难成的事，在耶稣里，没有不可能的事，他已经预备给了我们生机，他抬起我，给我恢复个性。在耶稣里，在耶稣里，并没有难成的事，在耶稣里，没有不可能的事，他已经预备给了我们生机，他抬起我，给我恢复个性。在耶稣里并没有难成的事，阿们。在耶稣里并没有难成的事，在耶稣里没有不可能
阿父，在耶稣里，让我们一起站起来赞美主耶稣，在耶稣里，让我们一起再站起来赞美他。再对一次好不好？在耶稣里，在耶稣里，并没有难成的事，在耶稣里，没有不可能的事，他已经预备给了我们生机，他抬起我，给我恢复更新，他抬起我，给我恢复更新，他抬起我，给我恢复更新。哈利路亚！他更新我们，感谢你主耶稣，感谢你，一切荣耀都归于你。哈利路亚，哈利路亚，阿门。而且拍手赞美他好不好？我们用喜乐的心来赞美他，天天祷告，天天喜乐，阿门。嘿。常常喜乐，向主高歌，无论环境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能福。常常祷告，耐心等候，主做事有的事，流泪撒种并欢呼收割，相信就有喜乐。下坠的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，坎坷的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，是因有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开。嘿，接拍手来赞美他吧！嘿，常常喜乐，阿门。常常喜乐，向主高歌，无论环境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能福。常常祷告，哈利路亚！常常祷告，耐心等候，主做事有的事，流泪撒种并欢呼收割，相信就有喜。一起唱好不好？下坠的手，下坠的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，坎坷的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，是因有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开。下坠的手举起来，下坠的手再一次举起来，封闭的心再一次张开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，坎坷的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，是因有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开。下坠的手举起来吧！下坠的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，坎坷的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，心里有苦一路有耶稣
次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，坎坷的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，虽有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开，他永不离开，他永不离开们，他永不离开。哈利路亚！还要继续赞美他吗？阿门！听不到要赞美他吗？我们要赞美主耶稣！哈利路亚！嘿！一起来赞美主耶稣吧！我要赞美耶和华，我的心哪里要赞美他？哈利路亚！我要赞美耶和华，我的心哪里要再对唱好不好？我要赞美耶和华，我要赞美耶和华，我的心哪里要赞美他？我要赞美耶和华，我的心哪里要赞美他？我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要歌颂我的主。我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要歌颂我的神。哈利路亚！我们赞美他，他是我们的真神，配得赞美。哈利路亚！我要赞美耶和华，我的心哪里要赞美他？嘿！我要赞美耶和华，再对唱吧！我要赞美耶和华，我要赞美耶和华，我的心哪里要赞美他？嘿！我要赞美耶和华，我的心哪里要赞美？我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要歌颂我的神。我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要歌颂我的神。兄弟姐妹们，一起唱吧！我的上帝，我的王，阿们！嘿，拍手吧！嘿，我的上帝，我的王啊，我要尊崇你。我的上帝，我的王啊，我要再对唱吧！我的上帝，我的王啊，我的上帝，我的王啊，我要尊崇你。我的上帝，我的王啊，我要尊崇你。我要永永远，我要永永远远称颂你的名。我要永永远远称颂你的，我要永永远远，我要永永远远称颂你的名。嘿！
hadirat-Mu dan sukacita-Mu yang menjamah setiap kami dan melawat kami semua ya Tuhan, para pengerja-Mu dan jemaat-Mu. Kiranya kasih mula-mula akan Tuhan senantiasa ada pada kami semua. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dan penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir terjadi di bangsa kami. Indonesia bangkit dan pulih, dan Tuhan bawa Indonesia menjadi negara maju di segala bidang dan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan untuk Presiden kami, Pak Jokowi dan wakilnya, Pak Ma'ruf Amin beserta jajaran pemerintah pusat maupun daerah yang Tuhan pilih dan percayakan untuk memimpin bangsa kami. Tuhan terus berikan hikmat dan tuntunan-Mu atas pemimpin bangsa kami untuk memutuskan kebijakan yang terbaik bagi bangsa kami dan kesejahteraan Indonesia. Kami juga terus sepakat berdoa untuk pemilu 2024 sehingga terpilih presiden yang nasionalis, toleran dan hidup takut akan Tuhan yang membawa Indonesia terus maju dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau juga memberkati gembala sidang kami Pak Niko dengan berkat hikmat, kesehatan, kekuatan dan perlindungan atas hamba-Mu dan seluruh keluarganya berlimpah-limpah. Pakai hamba-Mu di bangsa kami dan bangsa-bangsa menjadi pembawa api Pentakosta yang ketiga sampai amanat agung Tuhan Yesus selesai. Tuhan, Kau juga memberkati Pak Dr. Yanto dan penggembalaannya di CK7, kesehatan dan kekuatan juga Tuhan Yesus Engkau berikan. Dan seluruh keluarga besar hamba-Mu ada di dalam perlindungan Tuhan yang besar dan kuat. Tuhan yang menjadi perisai dalam kehidupan hamba-Mu. Bangkitkan juga ya Tuhan generasi Yeremia kami ya Tuhan di CK7. Satu generasi yang taat, yang takut dan hormat akan Tuhan. Hidup kudus dan Tuhan yang memperlengkapi dan yang mengurapi. Sehingga mereka siap diutus oleh Engkau Tuhan untuk menangkan banyak jiwa-jiwa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami. Dan kami sepakat bersama-sama mengatakan amin. 哈利路亚！感谢主，感谢主，请坐下，兄弟姐妹们，请坐下。哈利路亚！现在是奉献的时间，兄弟姐妹们，你们需要信封的可以举手一下，让我们的同工可以拿到你们面前。谁需要信封的可以举手一下？还有吗？还是你们来前面一个，来，小倩前面一个，好，还需要吗？后面还需要吗？感谢主，当你们预备好了之后，我邀请大家一起来站起来，一起来宣告奉献祷告，好不好？你们的信封放在你的手上，拿在你的手上，让我们一起来念：3、2、1。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、事业、工作、学业也是我的。这奉献时间，奉主耶稣的基督圣名，哈利路亚，阿们。请坐下。Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah hambaan service onsite pada hari Minggu 16 Juli 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Tan Willing. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Untuk kul gabung Hambaan dan Servis diadakan pada hari Kamis 13 Juli 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh PDP Sudi Tandi. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link,
ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Rumah Doa adalah suatu pelayanan doa yang diadakan untuk membawa Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, serta mendoakan secara spesifik untuk setiap pergumulan atau masalah yang dihadapi oleh jemaat maupun pengerja. Mari, kami mengajak Bapak Ibu sekalian yang sedang menghadapi persoalan, masalah, serta pergumulan apapun untuk dapat mengikuti Rumah Doa CK7 yang diadakan secara hybrid, onsite dan online. Pada hari Sabtu 15 Juli 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk onsite diadakan di GBI PRJ, Mall MGK Lantai 9, Integrity Convention Center, Topaz Room, Jalan Angkasa Kafling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk online diadakan via Zoom di mana link, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA atau Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. 感谢你，耶稣。这个时候，我们要聆听你的话语，愿我们相信你舍命救我们，我们全心来敬拜，感谢你，耶稣。每当我想起你宝贵十架，为了我的过犯你受刑罚，为了我的医治你受鞭伤，为了我的救赎付上代价。每当我想起你牺牲的爱，我要高举双手献上敬拜，我的心要不停献上感谢。主耶稣，你为我做的一切，尊贵羔羊，尊贵羔羊，配得我赞美。荣耀君王，配得我尊崇。在此献上赞美祭，我领向你歌颂，感谢主你为我付出的爱。感谢你，耶稣，你牺牲你自己救了我们，我们感谢，感恩的心来赞美你。每当我想起你宝贵十架，为了我的过犯你受刑罚，为了我的医治你受鞭伤，为了我的救赎付上代价。每当我想起你牺牲的爱，我要高举双手献上敬拜，我的心要不停献上感谢。主耶稣，你为我做的一切，尊贵羔羊，尊贵羔羊，配得我赞美。荣耀君王，配得我
尊重，再次献上赞美祭，我领向你歌颂，感谢主你为我付出的爱。兄弟姐妹们，来唱《尊贵羔羊》，配得我赞美，荣耀君王。配得我尊崇，荣耀君王，配得我尊崇，再次献上赞美祭，我领向你歌颂，感谢主你为我付出的爱。再次献上赞美祭，我领向你歌颂，感谢主你为我付出的爱。再次献上赞美祭，我领向你歌颂，感谢主你为我付出的爱。感谢你耶稣，感谢你，你配得尊重。哈利路亚，哈利路亚，沙啦啦啦啦。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我们一起举起我们手来赞美神。 Kita memuji Tuhan. 我们举起我们的手来感谢赞美主耶稣。 Kita angkat tangan kita mengucap syukur kepada 他是我 Tuhan. 们的羔羊。 Tuhan Engkau adalah domba. 谢谢主耶稣， Terima kasih Tuhan. 为我们死在十架上， Mati bagi kami di kayu salib. 医治了我们。 Menyembuhkan. 我们把以下的时间都仰望，都交托在你的手里 Di。waktu yang berikutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. 将你的话语成为我们脚前的灯， Biarkanlah firman menjadi kaki terang bagi kami. 成为我们的力量。 Menjadi kekuatan bagi 我 setiap 们奉 kami. 耶稣的名祷 Dalam 告。 nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. 可以拍手赞美主耶稣。 Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. 请坐。 Silakan duduk semuanya. 谢谢，是伊布琳达吧？还有 Terima kasih. 伊布琳达，还有 Ibu 巴刀 Linda，，还有 Pak Daud 把贝尼哈，还有把 Pak 麦跟你们， Benny，谢谢 Pak 你们 Michael，。那今天 terima 非 kasih 常的高兴可以跟你们在见面。 Hari ini sangat bersuka cita bisa bertemu dengan saudara sekalian. 那我们要学习来享受神的话语。 Mari kita belajar menikmati firman Tuhan. 我很喜欢讲这些享受神的话 Saya 语， suka berkata kalimat menikmati. 因为神的话语是非常的甜蜜的， Karena firman Tuhan itu sangat manis adanya. 不是邓丽君的歌《甜蜜蜜》而已啊。 Bukan lagu dari Teresa Teng aja yang Tian Mimi ya. 神的话语也是非常的甜蜜。 Tapi firman Tuhan juga begitu manisnya. 那我们来阅读在马太福音第4章第4节。 Mari kita buka kitab kita yaitu Matius 4 ayat 4. 那耶稣回答说：“他说经上记载说，人活着呢，不是单靠食物，乃是靠神的口里的所出的一切的话语。 Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. 耶稣已经禁食了40天， Di saat itu Yesus sudah berpuasa selama 40 hari, 他非常的饿。 sangat kelaparan. 然后呢，魔鬼就来说 Kemudian iblis datang dan berkata,：“ 他说耶稣啊，耶稣， dia berkata, Yesus, Yesus, 如果你是神的儿子的话， kalau kamu anak Allah, 你就把这个石头变成面包吧。 jadikan batu ini jadi roti.” 那耶稣就说了这句话。 Kemudian Yesus menjawabnya dengan firman ini. 那你可以说，牧师，那个我们做人哈。我们的钱啊，我们要干活啊，我们要找钱啊，我们要有食物给我们孩子，这个怎么讲呢？
Nah, mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, kami butuh hidup, kami butuh membiayai anak, biayai keluarga. Bagaimana disebutkan seperti ini? 我想告诉你一个故事。 Saya mau kasih tahu kepada saudara sekalian, 1998年， 1998有一个人， ada satu orang 他非常的勤奋， sangat rajin. 他什么都不相信， Dia semuanya tidak ada yang dia percayai. 只是要找钱啊，找活啊，给孩子女儿过生活过得比他更好啊。 Dia tujuannya cuma satu, mencari uang untuk membiayai keluarganya lebih baik daripada hidupnya. 然后我就跟他说：“你礼拜天没有到教会吗 Pak Pendeta berkata bahwa Pak, hari Minggu tidak ke gereja？” 他 kah? 说：“没有，不要，礼拜天是我干活、我找钱的好机会啊。” Dan 他 tidak, 说 hari Minggu itu kesempatan saya untuk mencari uang. 他是开那个那些uduk啊， Oh, dia buka nasi uduk, ye zifan. 然后呢，非常的好生意的，礼拜 Ya, 天 bisnisnya sangat bagus ya. ，1998年， 1998. 你们知道了哈， Tahu ya kisahnya ya. 他的 logo 全部都完蛋了， Semua rukonya habis sehabis-habisnya. 然后他的那个烧饭的碟子啊、筷子啊，全部都完了。 Semua peralatan dapurnya hilang. 我碰见他的时候， Pada saat saya ketemu dia, 他非常的伤心， dia sangat-sangat sedih. 他没有盼望， Dia sudah tidak punya pengharapan. 他很想放弃， Dia ingin melepaskan. 但是呢， Tetapi 神很爱他， Tuhan sangat mengasihi dia. 他的女儿是信主的， Jadi anaknya perempuan adalah anak Tuhan. 邀请他到教会。 Jadi mengundang dia untuk datang ke gereja. 他在绝望中， Di dalam keputusasaan, 每天都听神的话语。 tiap hari dia mendengar firman Tuhan, mendengar firman. 他知道他的孩子要吃饭，他的女儿要上学， Dia tahu bahwa anak-anaknya butuh makan, anak-anaknya butuh sekolah. 但是神的话语 Tapi firman Tuhan 改变了他， mengubah hidupnya. 从一个绝望中的人， Jadi di dalam seorang yang tidak ada harapan, 想放弃的人， orang yang ingin melepaskan semua yang ada, 读到了神的话语， jadi membaca firman Tuhan, 他就再重新再来， jadi dia berdiri bangkit kembali. 然后呢，2年内 Kemudian di dalam waktu 2 tahun, 他的生意又再好了， bisnisnya mulai berkembang baik lagi. 但是礼拜天他不开了。 Tapi di hari Minggu ya khusus Haleluya. dia tidak buka. 阿门 Haleluya. 阿门。 Amin. Amin. 所以神的话语呢，给了我们力量。 Jadi firman Tuhan ini memberi kekuatan bagi setiap kita. 所以耶稣说，我们人活着呢，不是单靠食物，乃是要看神的口里所说的一切话 Jadi。maka dikatakan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. 当你有神的话语的时 Jadi 候， pada saat firman itu ada di dalam 你会 hidupmu, 有力量的， kita punya kekuatan, 你会有盼望 kita 的。 punya pengharapan. 一个人的失败， Jadi satu kekecewaan seseorang, 一个人的不能够成功， ketidaksuksesan daripada seseorang, 不是因为他没有能力， bukan karena dia nggak mampu atau tidak punya kekuatan. 是因为他没有盼望。 Karena dia tidak memiliki harapan. 阿门。 Ada amin? 所以我想告诉你，神的话语会给我们盼望。 Maka saya mau katakan bahwa firman Tuhanlah yang memberikan harapan. 所以耶稣说，我们要靠神的话语活出来。 Maka dikatakan bahwa biar setiap firman itu keluar dari hidup kita. 那你说牧师， Dikatakan Pak Pendeta, 只要我有钱，我什么也可以啦。我的孩子个个都很成功，我何必要神的话语呢？ dikatakan kalau saya kaya ya semua anak-anak saya pasti berhasil. Buat apa Tuhan itu? 在提摩太后书呢，告诉了我们说，这个末世的时候，人的性格、人的思想是怎么样的？ Di 2 Timotius dikatakan bahwa di akhir-akhir terakhir ini manusia itu karakternya seperti apa? 他说：“你该知道，末世的必有危险的日子来到，因为那时候人要专顾自己，贪爱钱财，自夸、狂傲、伴毒，违背父母，忘恩负义，必不圣洁，无亲情，不解冤，好说财源，不能自悦。”性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意放为，自高自大，爱厌乐，不爱神。 Dikatakan bahwa ketahui bahwa terakhir-terakhir ini datang masa sukar, manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi penfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mau mengekang diri, garang, tidak suka baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada firman Tuhan. 这个就是人类的性格。 Ini adalah karakter daripada manusia. 我有3个孩子，一个 Saya 男，2个女。 ada 3 anak, 1 laki-laki, 2 perempuan. 你说牧师，神的话语
有力量吗？ Dikatakan Pak Pendeta firman Tuhan itu benar ada kekuatannya. 我说有， Saya katakan yes ada. 为什么呢？ Kenapa? 因为现在的人 Karena orang yang hidup di saat ini 都很自私， sangat 对不 egois. 对？ Benar 现 kan? 在的人都不顾老人家， Anak sekarangnya tidak mempedulikan orang tua lagi. 他要的就是钱、 Yang dia butuhkan hanya uangnya, 骄傲， kesombongan. 然后呢违背父母， Kemudian dia memberontak daripada orang tua. 忘恩负义。 Juga melupakan untuk balas budi. 那要怎么办呢？ Jadi bagaimana kalau seperti ini? 我们需要神的话语 Kita 来改变我们的孩子， Perlu Amen. firman Tuhan yang mengubahkan anak-anak kita. 我们需要神的话语 Kita butuh firman Tuhan 来改变我们的丈夫， yang mengubahkan suami kita. 不信主的丈夫， Suami kita yang tidak kenal Tuhan. 在外面做生意， Di luar dia berbisnis, 在公司里面上班， dia bekerja di perusahaan. 很多女孩子 Banyak wanita-wanita 都很漂亮的， cantik-cantik adanya. 比我们如果我是女孩子的话，比我们还要漂亮。 Kalau saya adalah perempuan mungkin lebih cantik daripada saya. 为什么比较年轻？ Kenapa? Karena mereka lebih muda. 那你说牧师跟神的话语有什么用处？ Nah dikatakan Pak Pendeta kalau dengan firman apa kaitannya? 我想告诉你 Saya mau katakan 一个真实的故事， ada satu orang 他非常的成功， sangat berhasil. 他什么都有。 Dia miliki semuanya. 他以前信主的时候， Pada saat dia kenal 如 Tuhan, 果人家穿衣服啊，他的那个职业女孩子穿衣服，我常常开玩笑说，她的布不够的，布到这边，然后呢这边也没有布，这边就看到她的肚子，有吗？ saya sering bercanda ya, ada ya kita pernah melihat bahwa wanita berpakaian sepertinya kainnya kurang, mungkin uangnya kurang ya, jadi cuma lapis sini, kelihatan perut lah, kelihatan kemana sepertinya kekurangan kain untuk membuat pakaian. 然后上班就穿得很短的裙， Jadi pada saat dia bekerja pun dia pakai rok sangat mini sekali. 这个老板以前呢，他就骂了他的这个职员， Jadi bos ini ya dia marah kepada karyawatinya ini 那最后呢， di akhir 因为他的生意很好， karena bisnisnya sangat berkembang pesat. 应酬的也非常的多， Jadi banyak juga ya di luar inco itu kayak entertain customer. 然后呢他就忘记了， Terus dia lupa. 每天在教堂就坐在最后面 Jadi setiap ke gereja dia pilih pojok paling belakang. 玩手机， Terus main handphone. 认为神的话语没用哦。 Dia kata nggak ada guna lah firman Tuhan nggak ada guna. 牧师讲到我全部都知道了， Aduh Pak Pendeta ngomong apapun saya udah tahu lah. 因为我成功嘛， Karena saya sudah berhasil. 你知道吗？ Tahukah Anda? 如果你离开了神的话语， Kalau kita meninggalkan firman Tuhan, 魔鬼的诱惑 jadi godaan daripada iblis 就会来到我们的生命。 akan datang dan masuk dalam hidup kita. 第一次看到他的秘书， Pertama kali dia lihat sekretarisnya, 越看越漂亮， makin hari makin cantik yang dia 回到 lihat. 家里， Pulang di rumah, 太太的头发又没有梳， istrinya rambutnya, yaduh acak kadut. 然后那个 lipstick 又白白的。 Bibirnya itu pucet kayaknya. 他的秘书在办公室， Sekretarisnya di kantor. 哎呀，老总啊，你要喝什么茶？我 Bos, 给你 apa 泡 yang mau kamu 茶。 minum? Saya bikinin minum 今 ya. 天想吃什么？ Siang mau makan apa? 回到家里， Pulang di rumah, 太太的忙着顾她的3个孩子， istrinya itu capek ngurusin 3 anaknya. 没有时间照顾 Jadi 她， nggak ada waktu untuk mengurus suami. 不够温柔。 Jadi nggak lemah lembut. 到了办公室， Terus sampai di kantor lagi. 这个秘书又非常的甜蜜 Terus 蜜。 sekretarisnya juga aduh manisnya. 那他自己也到教会， Terus dia ke gereja. 又不听神的话语， Terus dia nggak mendengar firman 只在那 juga. 边玩手 Jadi 机。 duduk situ main handphone. 3年内 Di dalam 3 tahun 他就跌倒了， dia jatuh. 跟他的秘书有关系了。 Jadi dia ya selingkuh ya dengan sekretarisnya. 你知道吗？ Anda tahukah? 非常的危险。 Sangat-sangat bahaya. 如果你没有神的话语， Kalau kita tidak punya firman Tuhan, 我们受不了这个诱惑。 kita nggak mampu dengan godaan sebesar ini. 所以我们每个星期都来听神的话语， Jadi setiap minggu kita yuk datang dengan firman Tuhan. 每天都要听神的话语。 Setiap hari pun kita harus mendengar 我 firman 们如果不 Tuhan. 听唱诗歌，可以吗？ Kalau kita tidak mendengar, apa bisa nggak nyanyi puji-pujian? 当我们唱诗歌的时候， Pada saat kita menaikkan pujian-pujian, 神的
的圣灵会感动我们， Roh Tuhan itu akan memegang kita. 神的圣灵会改变我们。 Dan hadirat Tuhan itu akan mengubah kita. 昨天我在殡仪馆， Kemarin saya ada di rumah duka. 然后呢，我在讲到 Kemudian saya lagi berkhotbah. 有一个姊妹， Ada satu sister, 85 saudari, 岁了， 85 tahun. 20年前， 20 tahun yang lalu. 我奉耶稣的名向她敬礼洗礼。 Jadi di dalam nama Tuhan Yesus saya membaptis di dalam nama 她 Tuhan. 很久没有到教会了。 Jadi sudah lama ya dia tidak ke gereja. 我在讲到 Pada saat saya berkhotbah, 在殡仪馆所讲的道， jadi di rumah duka ya, khotbah di rumah duka. 你知道讲的在殡仪馆讲的道是什么道吗？ Anda tahu nggak khotbah yang disampaikan di rumah duka itu jenis khotbah apa? 神的话语是什么话语吗？ Firman Tuhan ini firman apa? 永生， Hidup kekal. 每一个人 Setiap orang 都要到他最后的总站。 akan ada sampai ke titik akhirnya. 这个过世的弟兄 Jadi saudara yang meninggal ini 81岁， 81 umurnya. 他是以前什么也不信的， Dulu ya dia tidak ada yang dipercayain sama sekali. Dia cuma percaya Mao Zedong. 然后呢，还有钱先生， Dan juga uang ya, tuan uang, master uang. 他说他的女儿在祷告，感谢主耶稣赐给我这个食物。 Jadi anaknya berdoa, anak perempuan berdoa terima kasih untuk makanan yang diberikan. 他说是谁给你的食物 Dia？ bilang siapa yang ngasih kamu makanan 是 ini? 爸爸找钱给你的。 Bapakmu yang cari uang loh. 为什么你祷告跟这个外国人的神祷告说你要他祝福他？ Kenapa kamu berdoa kepada dewa orang luar? 这个女儿 Anak perempuan ini 从15岁 di umur 15 mulai 我就认识她了，我就 Jadi- 带她信主了。 saya sudah mengenal anak ini dari umur 15 tahun. 她的父亲非常的富有，我也不知道。 Jadi saya tahu ya, saya nggak tahu bahwa bapaknya itu kaya raya. 然后呢，他就跟我讲，他爸爸骂他了，什么什么什么了。昨天他爸爸过世了。 Jadi dia bilang ya bapaknya marahnya tuh kemarin ya bapaknya meninggal. 我们中国人， Kita sebagai etnis Tionghoa, 我在这里看80岁的 saya begitu 80 melihat 岁的弟兄 ada 姊 yang 妹有吗？ umur 80 di sini. 啊 Ayo 阿爸，我想问你，你 Saya 们的 ingin- 生活以前很苦吗？ tanya dulu hidupnya sengsara kah? 非常的，对不对啊？ Sangat-sangat ya. 如果买到一包面呢，可能就给孩子吃，跟不想自己吃给他们吃，对不对啊？ Mungkin pada saat kita bisa membeli makanan, mungkin kita sisakan bagi anak kita tidak rela ya untuk tidak rela untuk makannya. 这个过世的这个弟兄呢，他也是非常爱他家属，从那个缅兰那个阿在那边来到了雅加达闯天下。 Jadi bapak ini aslinya dari Medan ya, jadi dia meninggalkan kota Medan ke Jakarta untuk memulai semua karirnya dan dia sangat mengasihi keluarganya. 他不相信神的话语， Dia nggak percaya loh sama firman Tuhan. 他每个星期都陪他太太坐在后面， Jadi setiap minggu dia datang temanin istrinya duduk di pojok belakang. 然后听神的话语， Dia dengar firman, 但是听不进去。 tapi nggak ada yang nyangkut. 5年前， 5 tahun yang lalu 他得到了癌症， dia kena kanker, 他太太一直为他祷告， istrinya terus berdoa bagi dia. 他女儿也从美国打电话给我，叫他为我希望我为他爸爸祷告。 Jadi anaknya perempuan yang ada di Amerika menelepon saya untuk berdoa untuk papanya. 神的话语充满着力量， Ke firman Tuhan itu penuh dengan kekuatan. 神的话语有神迹。 Jadi di dalam firman Tuhan itu ada mukjizat. 医生说顶多只有2年， Dokter bilang ya 2 tahun paling lama umurnya. 他活了5年。 Tapi dia hidup 5 tahun lamanya. 第4年的时候 Di，tahun keempat 突然间他听到神的话语， tiba-tiba dia mendengar suara daripada Tuhan. 圣灵感动了他， Jadi Roh Kudus itu menjamah dia. 他接受了耶稣。 Dia terima Tuhan. 然后呢，我想告诉你， Kemudian saya mau katakan pada saudara, 你可能拥有这个全世界的钱财， mungkin semua yang dunia ini Anda miliki. 如果你今天 Jika hari ini 你不知道， Anda tidak tahu, 我如果死了， hari ini kalau saya mati, 我要到什么地方去？ saya kemana ya? 他什么都有， Semuanya dia miliki. 但是他很怕， Tapi dia takut 如果他死了， kalau dia mati, 他下地狱。 dia masuk neraka. 耶稣说 Yesus berkata,：“ 我就是生命， saya adalah hidup, 我就是复活的神， saya adalah hidup, Allah yang hidup 我是 itu. 活着的面包。 Saya ini ada roti yang hidup. 如果你相信我， Kalau kamu percaya, 虽然死了， walaupun sudah mati, 也会复活的。 pasti bisa dibangkitkan. 哈利路亚， Haleluya, amin, amin。 amin.
所以我在殡仪馆讲到的时候 Jadi，pada saat saya khotbah di rumah duka itu, 我说，如果你想跟你的父母亲呢，每一个人都很喜欢团圆嘛，对不对哈？ kita percaya ya, Betul, kita Ma. suka berkumpul bersama dengan keluarga. 对吗？ Benar kan? 对吗？ Benar ya 如 saudara? 果你们要跟你们的孩子女儿团圆的话呢， Kalau kan kita mau anak-anak kita boleh berkumpul 唯有一个 bersama-sama, 方法， hanya ada satu cara, 唯有一条路， hanya ada satu jalan, 那就是悔改，接受耶稣基督 yaitu 成为救主。 bertobat dan Haleluya. menerima Tuhan sebagai juru Amen. selamat. Amin. 因为耶稣说，我 Karena- 回到天家呢，他的话语说，我在那边准备了房子，给你们，我要回来接你们，回到我的家，我在那里，你们也在那里。 Jadi saya dikatakan bahwa saya kembali ke rumah Bapa untuk mempersiapkan segala yang ada di sana untuk kembali menjemput kita semua kembali ke rumah Bapa dan bersama-sama Dia di rumah Bapa. 85岁的阿姨坐在那边， Jadi ada 85 tahun ya seorang nenek duduk di situ. 我也不知道她流眼泪了。 Saya nggak tahu dia menangis. 我已经5、6年没见过她。 Saya udah sekitar 5-6 tahun tidak bertemu dengan. 然后讲完道之后， Jadi setelah selesai khotbah, 我就跟她说，跟她握手。 saya bersalaman. 她说我很感动， Saya sangat dijamah, digerakkan. 我听到神的话语， Saya dengar firman Tuhan, 我非常的感动。 saya sangat tergerak. 我已经很多年没有到教会了， Saya sudah sekian lama tidak sampai ke gereja, 所以我想告诉你们， maka saya mau katakan kepada kita semua, 亲爱的弟兄姊妹， saudara-saudaraku yang terkasih, 神的话语呢会有力量的， firman Tuhan itu ada kekuatannya. 神的话语会改变我们的孩子， Firman Tuhan itu bisa mengubah anak-anak kita. 神的话语会改变我们的丈夫。 Firman Tuhan itu mengubah suami kita. 那个看起来很有钱的哈，然后跟他秘书有关系的哈，就是 COVID 的时候啊，这个疫情一来的时候啊，他就垮了。 Jadi tadi yang saya cerita ya, bos yang kaya itu yang tiba-tiba selingkuh dengan sekretarisnya, pada zaman COVID itu dia bangkrut. 他的太太每一天都以泪洗脸啊 Jadi，为他祷告。 istrinya terus berdoa, air mata terus berlinang setiap hari. 神在祝福着他， Tuhan sedang memberkati dia. 他就离开了那个女孩子， Dia meninggalkan sekretaris itu, 回到了他的太太。 kembali ke istri mula-mulanya. 为什么呢？ Kenapa? 因为他的太太 Karena istrinya 每一天 setiap hari 都祷告， terus berdoa. 主啊， Tuhan, 我爱你， saya mengasihi engkau. 主啊，给我的丈 Tuhan, 夫机会。 beri kesempatan bagi suami saya. 你的话语说，一个人得救，全家得救。 Firman-Mu berkata, satu diselamatkan, seluruh keluarga 你 diselamatkan. 的话语说，如果你与我们同在，谁能抵挡我？ Jadi berkata lagi firman-Mu, jika Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami? 你与我同在， Tuhan bersama dengan 你会 kami, 保护我的丈夫， Tuhan bisa melindungi suami saya. 将他离开那个女孩子。 Meninggalkan perempuan itu. 你的话语告诉我， Firman-Mu berkata lagi, 神迹会有发生在我们生命里头， mukjizat itu nyata dalam 只要 hidup 我们 saya. 爱他。 Asal saya masih mengasihinya. 漫长的3、5年， Waktu yang panjang ya, 3-5 tahun itu. 他战胜了。 Dia menang. 为什么呢？ Kenapa? 因为他爱神的话 Karena 语。 dia mengasihi Haleluya. firman Sampai Tuhan. Yesus itu, Pak. Yuk mari kita beri Haleluya. kemuliaan bagi Tuhan Amen. kita. Haleluya. Amen. Amin. Amin. 你们这边都很多都是年老的，跟我差不多了哈，都50、60岁了啊。 Saya- 如果牺牲他的命，他很年轻，又很会翻译，感谢主，他很年轻啊，我们就老一辈了啊。 Jadi kita di sini hampir sama ya umurnya ya, kira-kira 50-60 lah ya. 如果你的孩子、你的女儿 Kalau anak-anakmu perempuan laki-laki 对你不孝顺， mungkin tidak berbakti, 不要咒诅他， jangan mengutuk, 为他们祷告。 berdoalah bagi Haleluya. mereka. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amin. 你每天就跪在家里面， Setiap hari yuk berdoa, berlutut. 你说主耶稣， Tuhan Yesus, 我的孩子娶了这个媳妇，为什么这样子？ anak saya menikah dengan menantu ini, kenapa jadi begini? 完全不照顾他的妈妈，也不照顾我。 Ini sudah sepenuhnya tidak menjaga kami, tidak peduli. 你不要说主啊，做乜阿冇用我，阿我啊。 Jangan 为什么这么 berkata, 笨啊 Tuhan Yesus ini nggak berguna loh, ini orang anaknya nggak berguna banget loh. 不要， Jangan katakan 你 itu. 说主耶稣， Kita katakan Tuhan Yesus, 我相信你的话语， saya percaya firman-Mu, 只要我凭着信心祷告， asal dengan imanku aku 我 berdoa 奉耶稣的名， di dalam nama Yesus. 我要为我的媳妇祷告， Saya berdoa bagi mantu saya. 他会更爱你，主耶 Dia 稣， akan lebih mengasihimu 他会 Tuhan. 更爱这个家庭 Dia。akan lebih mengasihi keluarga ini. 哈利路亚，阿门 Haleluya. 阿门 Haleluya. 可以吗？ Bisa? 你不 Bisa 要 saudara? 叫，你不要叫你孩子
没用啊，离婚，离婚，离婚。 Jangan 我给你 berkata, aduh nggak ada guna, cerai, 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 cerai. 不可以，不可以，不 Nggak 可以。 boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. 好吗？好 Ya, 不好？ oke ya. 你说李牧师， Kamu berkata, Pastor Lee, 你的孩子跟你女儿一定是 Superman and Wonder Woman。 mungkin Anda berkata anak-anakmu mungkin Superman apa Superwoman gitu ya. 超人的。 Jadi udah bukan orang biasa, udah orang luar biasa. 我回到澳大利亚， Saya pulang ke Australia, 我的女儿说 anak perempuan saya berkata, 为什么你们来这么久？ dia bilang, kok datangnya lama ya? 你看， Coba denger, 我听了，哎呀，神经病啊！ saya dengar, aduh gila kali anak saya ya. 但是我领悟到了， Tapi saya benar-benar merasakan 有的时候我们在虽然是我们的家， ada kalanya walaupun itu adalah rumah kita sendiri. 那女儿跟我住嘛， Jadi anak perempuan saya tinggal bersama dengan saya, 和她的丈夫， dengan suaminya. 他们的生活跟我们不一样。 Jadi kehidupan yang mereka lalui itu beda dengan kehidupan kita. 他们有的时候要点蜡烛，两个人吃，你看我，我看你，你爱我，我爱你。 Kadang-kadang mereka butuh candlelight ya, jadi lilin dua. Jadi saya melihat Anda melihat saya, kita saling memandang. 然后Valentine 那个情人节就买花了啊。 Jadi hari kasih sayang itu belilah bunga. 如果我们是吃茶粿条福建米就可以了啊。 Kalau kita kan cuma makan mie aja udah cukup ya. 他们要在那个 fine dining， jadi 然后呢两个人点蜡烛，哇，这个是我们的2周年纪念的结婚，哎呦，哈利路亚！我们呢，哎呀，什么2周年、5周年，哎呀， Jadi mereka mau merayakan hari pernikahan mereka yang kedua mungkin dengan romantis, dengan suasana yang baik. Bah, kalau kita mah biasa aja. 我们是看不惯， Kita tuh kayak nggak biasa ngelihat seperti itu. 但是不要怪他们， Tapi jangan disalahkan gaya hidup mereka 他们 seperti 有 itu. 他们的生活。 Mereka 哈利路亚 memiliki gaya hidup mereka sendiri. Amen。 Amin. 弟兄，我想问你，你的太太生日，你有买给她花吗？ Bapak ini ulang tahun istri beliin bunga nggak ya 还 ke 是给 istri? 她给她红包了？ Ada kasih angpau aja. 忘记了。 Sudah lupa ya Pak. 所以，但是我们的孩子女儿，他的太太结婚，哎，生日，哎呀，一起床，我说你干嘛？买花。哎呦，romantis 啊。哎呦，我的太太说，你什么时候买花给我？很久没买花了哈。 Jadi anak laki-laki saya ya pada saat istrinya ulang tahun itu pagi-pagi istrinya belum buka mata aja sudah beli bunga. Terus istri saya berkata, kapan kamu beliin saya bunga ya? 亲爱的弟兄姊妹， Saudara yang terkasih, 我想告诉你， saya mau katakan. 这个世界的他们的习惯完全不一样。 Jadi orang dunia ini kebiasaan mereka itu sangat-sangat berbeda. 我们不要埋怨， Kita jangan mengumpat. 只要我们的孩子活得好好的，爱主耶稣，侍奉主耶稣，他们有钱没有钱，主耶稣去祝福他们，不管他们，那你就高兴，你就满足了。哈利路 Asalkan 亚 biarlah kita puas dengan Haleluya. kehidupan anak-anak kita yang diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh hidup berbahagia, itu sudah cukup. 阿门。 Amin. 然后呢，如果他们信主的话， Kalau mereka kenal Tuhan, 我们可以在天家一起相见， kita masih bisa akan bertemu di rumah Bapa kita. 对吗？ Benarkah? 对吗？ Benarkah? 没有一件事情比这个还要更喜乐。 Jadi nggak ada lagi hal yang lebih berbahagia daripada hal tersebut ini yang kita sebutkan. 神的话语 Firman Tuhan 可以改变一个5年、8年、10年没到教会的阿姨被感动。 bisa menggerakkan seorang ibu yang sudah 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun meninggalkan gereja. 神的话语 Firman Tuhan itu juga 可以改变一个非常成功的生意的人， bisa mengubah seorang bisnismen yang sukses. 他认为他的钱就是他的盼望， Jika dia merasa bahwa uangnya itu yaitu harapannya dia. 但是神的话语 Tapi firman Tuhan 改变了他的思想， mengubah pikirannya, 改变了他的心， mengubah hatinya, 改变了整个人生。 mengubah seluruh hidupnya. 整整的1年， Di dalam 1 tahun pas 每个星期这个阿硕还没有过世之前啊， sebelum dia meninggal ya, uncle ini sebelum meninggal, 在那边听神的话语， datang mendengar firman. 他非常的聪明， Dia sangat pintar, 他的话语也非常的有程 Mandarinnya 度， juga sangat bagus. 但是神的话语 Tapi firman Tuhan 改变了他， mengubah hidupnya. 为什么呢？ Kenapa? 因为他知道， Karena dia tahu 如果他死了， kalau dia 他 meninggal, 没有耶稣， dia nggak punya 他 Yesus, 就下地狱。 dia masuk ke neraka. 听了神的话语， Pada saat dia dengar firman ini, 他知道耶稣有盼望， dia tahu di dalam Yesus ada harapan. 他信了耶稣。 Dia percaya, Haleluya. terima. Haleluya, Haleluya. Amen. haleluya, haleluya. 我每一天呢、都想分享
5分钟的那个小闹米那个神的话语了。 Saya tuh biasanya setiap hari tuh bagi firman itu 5 menit gitu. 然后呢，在这个疫情已经3年多了， Di dalam masa COVID 3 tahun ini, 然后我有一个朋友在新加坡， saya ada seorang teman dari Singapura. 他说 Brother, I mean you don't have any chance to meet your saints, so why don't you preach on YouTube？ 他说如果你没有时间碰见你的那个那个信徒的话呢，你为什么不用 YouTube 呢来跟他们分享神的话 Jadi 语？ katakan Pak Pendeta Lee, Amin, kalau tidak punya waktu ya untuk bertemu dengan jemaatmu, bolehlah coba di YouTube 5 menit kita Bapak berbagi firman. 3年多了， Dalam waktu 3 tahun lebih. 每一天我都会给他们听神的话语。 Setiap hari saya pasti kasih mereka firman Tuhan. 有的时候我很累， Kadang-kadang saya capek. 很想叫他，哎呀，再ulang-ulang aja lah，不要叫我讲道了。 Ada kalanya saya bilang jangan yang baru lah, bahannya yang ulang-ulang aja, bahannya nggak usah yang baru. 为什么神的话语我这么喜爱呢？ Kenapa saya begitu menyukai firman Tuhan? 我在新加坡， Di Singapura 我讲完道， saat selesai berkhotbah, 有一个姊妹， ada seorang sister, 可以借你手吗？她握我手，她说李牧师， dia salam saya, dia kata Pastor Lee, 谢谢你。她说， terima kasih. 我说谢谢我干嘛？ Apa yang Anda terima kasih? 她说我跟我丈夫吵架， Saya berantem dengan suami saya. 然后我就听了那个 YouTube， Terus saya mendengar YouTube Anda 然后你在讲 berkata 要为你的敌人祷告啊， harus berdoa bagi orang. 你的敌人， Nah, Iren. 敌， Oh, berdoa bagi musuh. 我的丈夫不是我的敌人， Tapi kan suami saya bukan musuh saya. 他是我的丈夫。 Dia itu suami saya. 就算人家打你的左脸，你要给他右脸，那 Dikatakan kalau orang menampar kamu pipi kiri, kamu kasih pipi kanan. 我就原谅我的丈夫。 Jadi saya memilih mengampuni suami saya. 所以我说谢谢你， Saya berkata terima kasih. 哎，我听了非常的感动。 Saya mendengar sangat tergerak hati. 我不是要他来夸耀我， Saya bukan mau dia memuji, meninggikan saya. 不是， Bukan itu maunya. 我感谢神， Saya ngucap syukur. 神的话语 Firman Tuhan 改变了这个姊妹。 mengubah sister ini. 哈利路亚，阿门 Haleluya. 阿门 Amin. 阿门。 Amin. 所以我很累的时候， Jadi pada saat saya sangat capek, 我要准备的时候， saya mau persiapan, 我就洗澡， saya mandi. 我的头很爽很舒服啊。 Jadi dengan air saya siram kepala saya seger 然后 rasanya. 我又再分享5分钟。 Jadi 10分钟 saya bagi lagi 5 menit, Haleluya. 10 menit. 为什么呢？ Kenapa? 因为神的话语 Karena firman Tuhan 改变一个人的灵魂， mengubah jiwa dari 改 seseorang, 变一个人的家庭， mengubah keluarga daripada seseorang, 改变一个人的生命。 mengubah kehidupan daripada 神 seorang. 的话语 Firman 可 Tuhan 以改变一个人， bisa mengubah 应该下地狱的， yang harusnya masuk neraka. 他什么国家都去过了， Dia negara manapun dia sudah injak. 他81岁， Dia umur 81 tahun. 他什么都有。 Semua ada dia. 他在悉尼也是有 apartment penthouse， Jadi di Sydney dia punya 他 penthouse. 在美国在San Francisco 也是有房子， Di Amerika, di San Francisco juga punya 他 rumah. 在新加坡也是有 Di 房子， Singapura juga punya rumah. 但是他全部的房子 Jadi semua daripada rumah-rumah itu 不能够给他永恒的生命， nggak bisa berikan kehidupan yang 只有 kekal. 神的话语 Hanya firman 能够给 Tuhanlah 他永恒的生 yang 命。 memberikan hidup yang 所 kekal. 以我想告诉你， Maka hari ini saya mau katakan pada 神的 saudara, 话语 firman 是我 Tuhan 们人生的盼望， adalah pengharapan dalam hidup kita. 神的话语 Firman 能 Tuhan 够改变我们的命运。 mengubah 哈 semua 利路亚 kehidupan，阿门， Amin. 阿门， Amin. 不是苏忽悠啊， Bukan 苏忽悠啊，那 bukan 个电视 suhuyo. 啊， Oh, 对不对？不是 Ya 把哈基啊， bukan bukan Pak Haji, 对不对？ bukan ya. 是神的话语 Tapi firman Tuhan 可以 itu 改变我们的家庭 yang，mengubah keluarga 夫 kita, 夫妻的关系， hubungan suami istri, 孩子对父亲父母亲的关 hubungan 系， bapak dan anak. 对不对？你 Benarkah? 说牧师， Kami berkata Pak Pendeta, 你一定比我们好。 Anda pasti lebih baik daripada kami. 如果我说我比你们好，我是大骗子啊。 Kalau saya katakan saya lebih baik daripada Anda, saya pembohong besar. 把麦克，我可以借用你啊。 Pak Michael, saya Praga ya Pak ya. 我的妹，你坐下来。我的爸爸得到了癌症， Bapak saya cancer, 6个月前过世了。 6 bulan yang lalu sudah pulang ke rumah Bapak. 我的妈妈还没有过世之前， Mama saya waktu sebelum meninggal, 她告诉我， dia bilang seperti ini. 她是跟我开玩笑了。 Dia sih bercanda ya. 我的妈妈这个姊妹这个阿姨的年龄跟我妈妈差不多， Ya, 我 Ai 可 ini 以借你吗？ boleh ya Oke, Ai Jenny. pinjam sebentar ya. Umurnya hampir mirip dengan 如果 mama 更年轻 saya. 的就不可以，如果这个阿姨就可以。
Ini boleh. 好不好？拐杖吗？你拐杖，你拐杖哦， Kok Pak 很累吗？ Ya, Ma? 没关系， Oh, 没关系，好 oh ya, 没 nggak 关 apa-apa, 跟牧师走一趟吧啊！ Ayo jalan ya Bu, jalan sebentar ya. 我每一天 Setiap hari 5点 jam 5 pagi. 从我的工厂回来， Jadi pulang dari pabrik, 我会跟我妈妈散步， saya akan berjalan-jalan dengan mama saya. 就好像跟这个阿姨这样 Kan 子。 sama ya dengan Ai gini 然后 kondisinya. 呢，我的妈 Kemudian 妈起初是自己跑， badannya 然 mama 后 saya 呢 lari. 我就跑了，她就 Saya 慢 Pak, 慢的走了。 我陪你跑. 啊，你不要跑，你不要跑，你不要跑。我说我的妈妈就慢慢的一步一步的走，那我就跑步了，然后我就来接她。 Jadi Pak Liamin ini dia berlari tapi ibu saya berjalan selangkah dan saya akhirnya berlari kembali untuk menemukan ibu saya. 你看我摸这个阿姨的手， Ingat saya pegang tangan genggam. 我很想念我的妈妈的手。 Saya sangat mengingat ibu saya, 那 kangen. 我的妈妈呢， Mama saya, 她会这样子。 dia pasti begini, tangannya ada di tangan saya. 我很希望我的妈妈的 Saya 手， sangat berharap tangan mama saya 我还是可以可以摸着她。 masih bisa berjalan seperti ini. 我这是在 Blue， 所以我在 Blue 那边在 Complex 那个散步了啊。 Saya berjalan ya di kompleks Pluit itu berjalan. 然后呢，阿姨，谢谢你啊。 Ai, 你好像是我的妈妈，所以我就很想到，至少摸到你的手呢，你这个 bisa 温软的双手哦，你 Tangan 看 yang hangat ini, 你看啊，你这个手啊，虽然有 lihat 点粗 tangan ini. 但是比我的脸啊，你的手还要更有意思啊，好不好？因为你的手 Dibandingkan 呢 di，muka saya, tangan孩子 ibu 都 ini 长大了 masih 啊 lebih hangat. 对吗？这个双手啊， Tangan 你 tangan 几个孩 ini 子啊？我4个孩子， 4个孩子， punya 4 那 anak. 2女，那几个孙子啊？孙子、外孙跟家孙有7个，全部是男的。感谢主，嗯你叫他生多一个女的好不好？ Ada 女的也是很可 Jadi 爱啊。 cucunya Ai 叫他 ini 们生 semua 一个女的 cowok 啊。 ya, 我 7. 今年84岁，感谢主 Saya 耶稣， 84 哈利路亚 tahun tahun ini. 哎，谢谢你啊， Sisi Ai, 谢谢。上帝祝福你们。好，感谢 nanti 主。 祝福你. Sisi. 他告诉了我，以前的时候，他 Dulu- 说你 dulu 不要 dia 当 bilang- 牧师， Dia bilang jangan jadi pendeta. 你当牧师没有前途的。 Jadi pendeta tuh nggak ada masa depan loh. 那我就陪着他走路的时候， Jadi saat kami berjalan bersama, 我陪了他5年， 5 tahun ya lamanya, 他就过世了。 dia meninggal. 但是感谢主， Tapi puji Tuhan, 有一天我从我的司机送我回来，我 Ada- 看到我妈妈一个人在散步， ada satu hari supir membawa saya pulang, saya melihat mama saya berjalan sendiri. 我就听到了一个声音， Saya tiba-tiba mendengar satu suara, 这老人家他已经70岁了，他能够活多几年？你为什么陪你的妈妈散步？ dia berkata bahwa orang tua ini hidup 70 tahunan. Kok tidak Anda temenin? 我是很喜欢打网球， Saya tuh suka main tenis. 然后我就把我的网球放下，然后我就从那边陪着我的妈妈，陪了5年。 Jadi saat itu saya memutuskan untuk meninggalkan raket tenis saya memutuskan untuk menemani mama saya berjalan selama 5 tahun. 然后我散步完了去打网球， Jadi pada saat selesai berjalan bersama mama saya baru saya melakukan kebiasaan 然 saya. 后我的朋友打网球的， Jadi teman-teman saya yang bermain tenis bersama, 他说阿明，我很奇怪哦， dia bilang, Amin aneh ya, 你的妈妈这么老了，你还跟她散步，还跟她牵手。 mamamu kan udah tua, kok masih jalan bersama gandengan lagi. 然后另外一个朋友说， Ada teman yang lain berkata, 妈妈只有一个， mama cuma satu. 也没有说 ex wife or ex husband， Jadi nggak ada bekas istri atau bekas suami, 只有一个妈妈。 cuman ada satu istri. 我听了也是很 Ada 对 mama, sorry. 对吗？ Benar? 对吗？ Benar? 亲爱的弟兄姊妹， Saudara yang terkasih, 圣经的话语 firman Tuhan 要爱我们的，孝顺我们的父母亲。 harus berbakti terhadap kedua orang tua kita. 阿门。 Amin. 神的话语 Firman Tuhan 要我们去做， mau kita 我们 melakukan, 就要牺牲， maka kita harus mengorbankan, 顺服神的话语。 menuruti, menaati. 现在我看到老人家， Hari ini saya ngelihat orang tua, 我就想到我的母亲。 saya pasti teringat ibu saya. 那我想告诉你， Jadi saya mau katakan, 我也是人啊， saya juga manusia biasa. 我的爸爸很凶的， Papa saya tuh galak. 我的爸爸教导我们非常的严肃 Jadi。papa saya itu mendidik kami dengan sangat keras. 那我们跟母亲比较亲热一点。 Jadi ya kita lebih dekat lah ya dengan mama. 我爸爸生病的时候， Jadi pada saat papa saya sakit, 他后面很痛， belakangnya punggungnya itu sakit. 那个时候护士又不可以到新加坡去帮忙， Jadi saat itu suster nggak boleh ke Singapura untuk membantu. 然后呢，我的爸爸的后面呢
很酸。 Jadi belakang daripada papa saya ini agak nyilu ya. 你要叫我去扶我的妈妈呢，我是没问题。 Kalau saya menggendong mama saya, menopang mama saya itu tidak masalah. 但是我的爸爸 Tapi kalau papa 说对不起啊，有一点不舒服啊。 agak nggak nyaman sepertinya. 神的话语 Firman Tuhan 是活泼的， adalah hidup, energik. 我们要孝顺父母亲。 Kita harus berbakti kepada kedua orang tua. 对不对？ Benar? 我不要只会讲道， Saya nggak mau cuma bisa berkhotbah saja, 做不到。 tapi nggak bisa saya laksanakan. 神非常的爱我， Tuhan sangat mengasihi saya. 就在我在犹豫的时候，要不要跟我爸爸付这个的时候呢，我突然间想到呢，我的妈妈告诉我，阿明，你小小的时候哈，你已经是4岁的时候，你发高烧，你的父亲扶着你到医生的家里面敲敲门救救你，所以你要记得，你要好好照顾你爸爸。哎呦。 Jadi di saat saya lagi ragu untuk mau menopang atau menggendong papa saya, tiba-tiba ada satu suara mengingatkan saya, mama saya berkata, Amin, tahu nggak saat kamu umur 4 tahun, kamu tuh panas tinggi, papa menggendong kamu berlari ke rumah dokter dan mengetuk-ngetuk pintu dokter itu bagimu. 我就流眼泪， Saya mulai menangis. 我就跟他捶胸了。 Terus saya 我跟 terus 跟他， Saya terus mengurut, 然后就告诉他主耶稣， Terus 求 saya 你 bilang, 帮助他， Tuhan Yesus 这样他可以 bantu, 悔改，可 Tuhan 以接受你 Yesus 成为救 bantu 主。 supaya dia bisa menerimamu sebagai juru selamatmu. 谢谢你， Thank you. 我想告诉你， Saya mau katakan, 你们不要以为牧师是超人啊， jangan merasa bahwa Pak Pendeta ini orangnya luar biasa. 牧师也是人啊， Pendeta juga manusia 牧 biasa 师也 loh. 是软弱的。 Ya, pendeta itu juga ada kelemahan. 神的话语 Firman Tuhan 会给我们一股力量， akan memberi kita satu kekuatan. 去做他要我们所做的。 Apa 哈利 yang 路亚 dia mau kita 哈利路亚 lakukan. 阿门 Haleluya. 我的爸 Amin. 爸1个月还没有过世之前啊， Oh, papa saya 1 bulan sebelum dia 他 meninggal, 在新加坡接受了耶稣基督。 dia menerima Tuhan Yesus di Singapura. 哈利路亚， Haleluya. 感谢赞美主耶稣基督。 Puji Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara terkasih, 耶稣爱你们， Tuhan mengasihi Anda semua. 耶稣爱我们， Tuhan mengasihi kita 我 semua. 们要相信神 Kita 的话， harus percaya firman 我 itu. 们要爱神的 Kita 话语， harus mengasihi, mencintai firman. 我们要付出代价 Kita，harus berkorban. 我们要谦卑。 Kita harus merendahkan diri. 我们不要说，哎呀，你知道我是谁吗？我是牧师啊，你知道我是谁吗？我是非常成功的一个企业家，我是什么？我是工程师啊。哎呀，这 Jangan 些 kamu katakan, kamu tahu nggak saya ini siapa? Saya ini pendeta loh. Jangan katakan saya ini pebisnis yang berhasil. Jangan katakan ini saya ini insinyur segala. Jangan katakan seperti itu. 没有用的， Nggak ada gunanya. 最重要的， Yang paling penting, 我是神的儿女， saya anak Tuhan. 我要顺服神的话 Saya 语。 mau 哈 taat 利路亚， firman Tuhan. 哈利路亚，阿门 Haleluya. 阿门 Haleluya. 所以， Amen. 亲爱的弟兄姊妹， Jadi saudara terkasih, 没有其他的方法， nggak ada cara yang lain. 没有其他的道路， Nggak ada jalan yang lain. 唯有耶稣基督 Hanya jalan melalui Tuhan Yesus. 是一条路， Hanya satu-satunya 只有 jalan. 这一条路 Cuman satu-satunya jalan 可 ini 以到天家。 yang bisa pulang ke rumah Bapa. 我非常喜欢孔子， Saya suka Kongzi, 孔子 Confucius， Confucius. 但是 Tapi 他也是人， dia juga manusia. 你知道吗？ Anda tahukah? 姊妹阿姨啊，你84岁了哈， Ai umur 84 ya. 你还记得你的父亲吗？ Masih ingat Papa? 父亲是不是重男轻 Cingni. 女？对吧 Apakah? 不是 Oh, bu. 你父亲很好哦， Berarti bapaknya baik. 长女9个兄弟姐妹，6男3女。当时我的爸爸，很爱你们。我高中毕业以后，你要读大学可以，但是那个时候是排华。会加一排， Iya, 排华。啊 jadi 我们女孩子不敢出门，啊，所以就没有读大学了高中毕业啊。但是以前的老人家是不是比较喜欢男孩子，对吧？没有。哦，你父亲没有啊？ Ada没有? 如果我的 Jadi- 爷爷就有啊， Jadi zaman dulu ya, biasanya tuh nah, lelaki tuh lebih nah, dihargai, perempuan itu Iya, enggak. Ma. Tapi puji Tuhan, Ai ini enggak, ternyata 感 di 谢主 rumahnya 啊， enggak. 你很好的爸爸。 Ya, punya bapak yang baik. 我的爷爷就是重男轻女， Ya, kakek 女孩 saya 子冇用哦， lebih 结婚了就算了 menghargai 对不对 lelaki, perempuan 对不对 aduh enggak ada gunanya. 对不 Tuh, 对 benar ya. 那我们就说加油加油。 我也是一样，加油对加油，对我爷爷也是一样。
不可以这样子。 Jadi nggak boleh seperti itu. 为什么呢？ Kenapa? 因为孔子的思想哲学呢， Karena pemikiran dari Confucius 是把女孩子成为第二等。 dijadikan perempuan itu dijadikan di level kedua, di tingkat kedua. 神的话语 Firman Tuhan 不是这样子。 bukan seperti itu. 太太呢， Istri 是我们从立旁， jadi diambil dari rusuk sini. 是我们的伴侣， Jadi adalah teman kita, 不是我们下等。 bukan di bawah kita. 明白我的意思吧？ Ngerti maksud saya? 为什么我们中国人重男轻女，外国人没有重男轻女呢？ Kenapa di negara barat tidak ada itu, hanya ada di daerah Chinese ya? 因为是我们中国的文化的思想呢， Karena 使 ini 到我们这样子。 adalah adat istilah pemikiran daripada keturunan Chinese. 所以几千年来就是这样子。 Jadi beribu tahun ya sudah begini adanya. 还记得吗？清朝的时候，阿姨的脚小小的，对不对？ Tahu ya, ada zaman Qing itu kakinya tuh kecil, sengaja 对吧？ gitu. 女孩子就没有用。 Nggak ada gunanya perempuan itu. 但是神的话语， Tapi firman Tuhan, 我们人都是平等的。 kita tuh adil, sederajat. 我们的太太是我们的伴侣，陪伴我们。 Jadi istri kita adalah teman seperjuangan, Haleluya. teman Amen. bersama. Amen. Amin. 感谢赞美主耶稣基督。 Terima kasih puji Tuhan. 你知道吗？孔子非常的厉害。 Jadi tahukah Anda Confucius sangat 他说 hebat. 这个道字道哈， Dia 道 berkata, tahu itu firman. 如果我有200岁、300岁，你叫我研究这个道，我也是没有办法研究的成功。 Jadi dikatakan kalau untuk saya di umur 200 tahun, 300 tahun untuk masih meneliti firman ini, saya nggak mampu. 我想告诉你， Saya mau berkata, 在约翰福音 di dalam Yohanes 第1章第1节， di ayat 1 dan 1 pasal 1, 太初有道， di saat itu adalah firman, 道与神同在， firman itu bersama dengan Tuhan, 道就是神， firman itu adalah Tuhan. 他创造这个世界宇宙的一切。 Dia menciptakan semua isi dunia ini. 孔子的道就是我们的神， Jadi- 我们的耶稣基督，是世界说道成了肉身来到了世间， Jadi firman ini menjadi manusia dan menjadi daging datang ke dunia ini. 所以我们的圣经 Maka firman kita 神的话语 adalah firman Tuhan, 是活泼的道， adalah firman yang hidup, 可以改变我们。 bisa mengubah kita semua. 我们一起站起来， Mari kita bangkit berdiri. 我们一起默默的祷告， Kita yuk berdoa bersama. 我们献上感恩。 Kami mengucap syukur Tuhan, 神的话语 firman-Mu 非常的有意思， sangat-sangat bermakna. 我要更爱神的话语， Kami mau makin mengasihi firman ini. 我要唱诗歌， Kami mau menyanyikan 因 puji-pujian. 为诗歌是神的话语， Karena puji-pujian itu adalah firman-Mu 是 sendiri. 赞美神的歌曲。 Memuji, meninggikan-Mu. 谢谢主耶稣基督。 Terima kasih Bapa. 我们低头默默地 Kami 祷告。 berdoa. 然后呢，我们唱一首诗歌，我要默默的为你们祷告，希望主耶稣的爱永远的注目着你们。 Biarkan lagu ini dinaikkan, saya mau terus berdoa bagi Anda semua, biar firman itu yang akan menjamah saudara semua. 希望你可以每一天都聆听神的话语， Saya berharap setiap daripada kita setiap hari meluangkan waktu kita untuk membaca firman. 因为神的话语非常的甘甜。 Karena firman Tuhan itu sungguh manis dan indah. 我们唱一首诗歌，然后祷告。 Yuk kita nyanyi lagu ini dan kita 每 berdoa. 当我想起你宝贵十架，是的，主耶稣，每次我想到你宝贵的十架， Benar Tuhan, kayu salibmu yang berharga itu 心房，为了我的罪受别受鞭伤，哈利路亚。 Amen. 为了我的救赎付上代价。 Bagi kita Tuhan bayar harga. 想起你牺牲的爱。 Setiap kami mengingat kayu salibmu, 高举双手献上敬拜， kami mengangkat Amen. tangan meninggikan namamu. 心表不停献上感谢。 Hati kami terus mengucap syukur. 耶稣，你为我做的一切， Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. 尊贵羔羊，哈利路亚。 Terpujilah namamu Tuhan. 配得我赞美。 Layak terima pujian daripada kami. 荣耀君王， Mulialah Allah kami. 配得我尊重。
layak kami hari 在这献上赞美祭，我应向你歌颂，感谢主你为我付出的爱。 Terima kasih untuk kasih-Mu ya 是的，主 Bapa. 耶稣。亲爱的弟兄姊妹， Saudara terkasih, 如果你听了神的话语， kalau Anda mendengar firman 你 Tuhan, 想说，我从今天开始要更爱神的 Anda 话 mau 语， berkatakan lagi bahwa mulai hari ini saya akan makin mengasihi Tuhan. 我要朗读神的话语， Saya mau terus baca firman Tuhan. 举起你手， Angkat tanganmu kalau Oh ya, itu wait, Anda. kau. Saya mau berdoa bagi Anda. 谢谢主耶稣。 Terima 亲爱 kasih Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara yang terkasih, 不要害怕， jangan takut. 神的话语 Firman Tuhan 会 itu 给我们力量的。 memberi kekuatan. 好我们一起祷告， Mari kita berdoa. 亲爱的天父， Bapak kami yang baik, 谢谢你这么爱我们， terima kasih begitu Engkau mengasihi 让我们 kami. 的弟兄姊妹 Sehingga saudara-saudara kami di tempat ini 举起他们的双手， boleh mengangkat tangan mereka 要更爱你的话 dan 语， mau berjanji mengasihi要学习你的 firman-Mu, 话语。 mau belajar firman-Mu, 要聆听你的话 mau 语， mendengar firman-Mu, 要顺服你的话 mau 语。 taat akan firman-Mu. 谢谢你，主耶稣。 Terima kasih 我 Bapa. 们奉耶稣的 Di 名， dalam nama Yesus, 把我们的生命 seluruh hidup 都 kami 交托在你 di 的手里， dalam tangan-Mu. 祝福这个教会的 Berkati 这 setiap 个施工Ibu Linda， Ibu 还有 Linda, 把 Benny， 还有 Pak 大欧， Benny, Ko 还有 Michael， 还有 Daud, 其他 dan 的 Michael dan 领袖， semua pekerja yang lain 与他们同在， bersama dengan mereka. 奉耶稣的名， Dalam nama Yesus. 哈利路亚， Haleluya. 阿门， Amin. 谢谢你，感谢主。拿我们翻译的好，非常好，谢谢拿我们。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！再一次，我们给我们的主最热烈的掌声！哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢主，感谢，谢谢Pak Liamin，谢谢Naomi, Pak Pendeta Liamin yang telah menjadi berkat. Oh, sudah mau jalan. Oh, kita, oke, baik. Terima kasih, 谢谢Pak Liamin. 谢谢，mari katakan 谢谢，主耶稣祝福。感谢 Pak 神 Liamin 祝福 udah 你 mesti ke luar kota，牧师要去机场。谢谢Pak Liamin，我要请问有第一次来参加我们的聚会吗？如果有的话，可以举手。Ada yang pertama kali beribadah di ibadah Mandarin Service? Semua udah pernah ya? Puji 还有 Tuhan. 后面吗？还有一个， Ayo ke mah? 上帝祝 Aku 福。 tahu. Tolong Tungkung bisa samperin, tolong datangin. 坐在 Yang mana? 坐在这。 Sebelah kiri, kiri belakang. Ya. Yesus cukup. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama 我们站起来，我们也祷告。感谢阿爸天父，今天早上的机会，感谢你的话语，感谢巴利阿敏牧师，你祝福他的侍奉，他一家人，从你的宝血遮盖他一家人，保护他，祝福他的侍奉，他去哪边，你的同在是在他的。感谢耶稣，祝福拿欧米，祝福他的一家人。我们感谢，还没有回去的时候，我们要准备我们的心，领受从上帝而来的祝福。我们一起举起双手，愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。领受从上帝天父丰富的恩典，通过他的独生子主耶稣基督与圣灵亲密的关系，从现在直到永远。马拉纳达，主耶稣基督在云中迎接我们所有人，我们所有人相信的，一起都欢呼。阿门，阿门，阿门。主耶稣祝福大家，哈利路亚。平安，主Yesus祝福。 Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone.
Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita.
Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.